हेलो गुड आफ्टरनुन कतिजना छ यहाँ all together 48 Yes, sir. Good afternoon, sir. okay. Good afternoon after a long time everybody is fine एक दुई जनाले मात्र yes भने नि हुन्छ I Yes, could say sir. 50 भयो है अविनाश सौरभ अनु शरद युवा नरेन्द्र उमेश okay so shall we start हुन्छ सुरु गर्दा हुन्छ Yes, sir. okay just a second है सबैजना कोठामा हो है everybody is little bit fresh or not I don't know है after a long time I am taking class त्यो पनि आज चाहिँ मैले I am going to take the infective endocarditis though the aortic valve disease is still pending about 1.5 years ago I took it अहिलेसम्म पनि बाँकी नै छ तर आज मैले इन्फेक्टिभ endocarditis लिन्छु र subsequently most probably once in a week probably I will be taking rest of the important cardiac chapters कुन बाँकी छ कुन बाँकी छैन तिमीहरूले पनि मलाई सजेस्ट गर्न सक्छौ प्लस म पनि आफैले छानेर maybe once in a week or maybe another 10-15 classes चाहिँ important classes हरु लिन कोशिश गर्छु है त so I would prefer any one of you answer a few of the questions if I first want to ask you hey, and so that let it be little bit of an interactive part though this infective endocarditis more theoretical छ तर पनि अलिकति भए पनि interactive बनाउनको लागि and you can raise any one of you can raise the hand है let me share my slide share कहाँनिर हुन्छ रे anybody can help me सर बीचमा ग्रीन कलरको हुन्छ सर बीचमा ग्रीन कलरको हुन्छ सर ग्रीन कलरको यो माथि हैन सर पार्टिसिपेन्ट्स च्याट अनि शेयर स्क्रिनहरु तल हुन्छ सर डाउन साइडमा पार्टिसिपेन्ट च्याट ओके ल so yeah is it the same one I think so okay भयो देखिन्छ देखियो yes sir okay so एक दुई जनाले voluntarily सोधी भनिराख्नु है त if I ask the question अलिकति ठुलै स्वरले भन्नु let me say first case 19 years old boy having double valve replacement presented with fever low blood pressure shortness of breath यसको ब्याकग्राउन्डमा के हुन सक्छ what could be he is suffering from double valve replacement भन्न साथै अलिकति एक्टिभली जसले जे भन्ने नि हुन्छ what is the background of this boy having the disease rheumatic heart disease rheumatic valvular heart disease double valve means which double valve is most likely which double valve कुन चाहिँ भाल्भहरु हुन सक्छ यो दुईटा भाल्भ भनेको सर mitral and aortic yes mitral and aortic हैन त so mitral and aortic both valves has been replaced usually not very common in a 19 years of old boy but still the double valve and now we don't know how long this valve has been replaced but now the boy is suffering from fever oh ani low blood pressure and short of breath
फिभर भन्न साथै एउटा कुरा क्वेसन दिमागमा आयो हैन त्यसपछि लो ब्लड प्रेसर अनि सर्ट अफ ब्रेथ भन्न साथै अर्को दिमागमा आयो सर्ट अफ ब्रेथ किन हुन सक्छ why there is a short of breath or tachypnea किन लो कार्डियक आउटपुट को कारणले low cardiac output or heart failure say straightforward heart failure हैन either regurgitations or obstruction भएर हार्टले राम्रोसँग पम्प गर्न सकेन भने हुन सक्छ and fever किन हुन सक्छ fever किन हुन सक्छ infective cause के छ so fever भन्ना साथ always comes in our mind is infective cause and that is also one of the infections either bacterial or viral or fungal or something else हैन भनेपछि यसमा इन्फेक्टिभ ओरिजिनमा ब्याक्टेरियल भयो भने अब भनेपछि अहिले लेट्स ट्राई टु फोकस ओभर हियर इज अ यो सिनेरियोमा valve is involved at the background of the rheumatic valve which is being replaced by the prosthetic valve replacement bhanna cha the prosthetic valve let's assume that this is the metallic prosthesis and the suffering from fever means there is infections in the most probably in the heart and with the symptoms of heart failure हैन त यदि भए सो यस्तो खालको ब्याकग्राउन्डमा एउटा बच्चा छ भनेदेखि त्यस्तोमा इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ भने anybody can just voluntarily say तिमीले पनि केही एज्युम गर्न सक्छौ कस्तो खालकोलाई चाहिँ यो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ अरु कन्डिसनमा कसैले एउटाले हात उठाउनु त कसैले भन्नु न So presence of dental infections. Okay, come on, very good. Presence of dental infections एउटा तर dental infection ले मात्र हुँदैन what I am trying to find out is what is the background in the heart हैन के हार्टमा केही भयो भने त हुन सक्छ हैन ठीक छ एउटा डेन्टल इन्फेक्सन पनि एउटा प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हुन सक्छ अरु कस्तो ब्याकग्राउन्ड Sir, IV drug users. Okay, good. IV drug valvular users. damage भएर अर्को के भनेको fibrinolysis के रे अलि राम्रो सुनिन अर्को के भन्ने थियो भर्खरै IV drug user पछि के भन्ने थियो यहाँ ल भइहाल्यो त सम्झिन valvular damage भएर prosthetic fibrinolysis Yeah, prosthetic valve is one, what I have shown you. Another, you have said IV drug users. Another, some dental the procedure. Arko, prosthetic heart valve back. Congenital heart diseases. Yes, very good. Congenital heart disease. Cyanotic is more prevalent than the acyanotic, but still in a cyanotic heart disease. Arko? rheumatic diseases Rheumatic heart disease, right? Rheumatic valvular heart disease. So these are the more common: rheumatic, prosthetic, cyanotic, congenital heart disease, IV drug users. Those are the background where infective endocarditis can happen. Right? एउटा त्यो background को कुरा भयो भने अर्को when do we suspect infective endocarditis? यो बाहेक अर्को कुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ infective endocarditis हामी सस्पेक्ट गर्न सक्छौं Immunocompromised patients. Immune compromised patient okay patients with external foci of infections osteomyelitis abscess हरु sepsis हरु त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ तर त्यो भन्दा क्लिनिकल ब्याकग्राउन्ड लेट मी से द क्लिनिकल ब्याकग्राउन्ड यिनीहरु डिजिज वाइज ठिकै भयो को बिरामी चाहिँ हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस हो कि भन्ने दिमागमा आउँछ मैले तिमीहरुलाई थाहा छ एभ्रीबडी नोज द एन्सर बट स्टिल मैले सोध्न खोजेको पर्टिकुलर क्वेशन चाहिँ कस्तो म डाइरेक्ट भनिदिन्छु अहिले यो धेरै उ गर्नु भन्दैन पाइरेक्सिया अफ अननोन ओरिजिन हैन
लामो समयसम्म फिभर आइराख्यो 3 विक्स भन्दा बेसी त्यस्तोमा हामीले सोच्न मिल्छ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस होइन पाइरेक्सिया अफ अननोन ओरिजिन है जब पियुओ भयो भने पनि we have to fever of unknown origin or PO भयो भने पनि इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ so with this background let me say something about infective endocarditis definition probably everybody knows हैन it's a disease caused by microbial infections of the infective भएको हुनाले microbial भन्यो bacterial viral भने चाहिँ microbial infection of the endothelial lining हैन of the endothelial lining of intracardiac structures and is invariably fatal if untreated. Your दोस्रो line invariably fatal if untreated is infections in the heart which doesn't resolve in itself. यो आफै चाहिँ पुरै निको भएर नजान सक्ने धेरै चान्स हुन्छ त्यसैले fatal हुन सक्छ. And characteristics lesion is a vegetation. हैन vegetations भनेको लिटरली पनि मिनिङ इज भेजिटेसन भनेको कुनै ठाउँमा बर्डिङ हुने जस्तै हो हैन नयाँ कुरा पलाएर आएको जस्तै भनेपछि कार्डियकको भित्र इन्ट्राकार्डियक लाइनिङमा जुनसुकै ठाउँमा पनि सानो एउटा चाहिँ प्लाटेलेट एग्रिगेसन भएर इन्फेक्टिभ ओरिजिनबाट चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो भने द्याट्स कल्ड द भेजिटेसन्स एन्ड क्लिनिकली वी डिवाइड इट इन्टु आइदर इन द एक्युट ब्याक्टेरियल एन्डोकार्डाइटिस और सबएक्युट ब्याक्टेरियल एन्डोकार्डाइटिस acute, which is over the days of 1 or 2 weeks, the clinical progress is so rapid, changing, and subacute, which is progressive over the period of weeks to months. Again, a pyrexia of unknown origin, it falls in the subacute bacterial endocarditis. Huna sakcha. Acute bacterial endocarditis, immediately after prosthetic valve pani huna sakcha. Intracardiac, IV drug users pani huna sakcha. हैन एक्युट ब्याक्टेरियल स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्सन्सहरुले हुन सक्छ है तिनीहरुमा चाहिँ एक्युट ब्याक्टेरियल एन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ एन्ड दिस इज अ फ्याटल कन्डिशन्स दैट्स व्हाई वी नीड टु नो अघि दुईटा कन्डिसन भने कसैको पनि भाल्भ रिप्लेस गरेछ र फिभर आयो भने लेट्स थिंक कसैको लामो समयसम्म ज्वरो आएछ र अरु धेरै कुराहरु पत्ता लागेन भने लेट्स थिंक अबाउट द एन्डोकार्डाइटिस यो दुईटा कुरा फेरि पनि भने अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु So, again, native valve endocarditis. Native valve either mitral or aortic. Do you think tricuspid valve can also be involved? Kasale bhannu ta euta ekjanale tricuspid valve involved huna sakcha? Sir, IV drug user. IV drug user. Good, very good. So, right sided hunalai IV drug users ma tricuspid valve चाहिँ involved huna सक्छ हैन त so native valve rheumatic को background मा aortic or mitral अनि infective IV drug users मा tricuspid valve can be involved and prosthetic valve endocarditis prosthetic valve पनि अहिले हाम्रो context मा धेरै छ किनभने either aortic or mitral valve is being replaced because of the rheumatic heart disease so कसैको चाहिँ within 2 months मै prosthetic valve endocarditis भयो भने early भन्छौं हामी and after 2 months of surgery भयो भने late prosthetic valve endocarditis हुन सक्छ so NVE or PVE and non-bacterial thrombotic endocarditis पनि हुन सक्छ है जुनमा चाहिँ ब्याक्टेरियल भित्र हुँदैन तर थ्रोम्बोटिक एन्डोकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ अर्को मैलिग्नेन्सी और क्रोनिक डिजिजहरुमा भयो भने we may say marantic endocarditis अघि नै इम्युनोकम्प्रोमाइज पनि भन्दै थियो हैन अनि त्यसपछि सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसस मा एन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ दैट इज कल्ड लिबमैन सैक एन्डोकार्डाइटिस है त यो दुईटा चीज पनि म्यारान्टिक एन्ड लिबमैन सैक पनि सम्झिराख्नु कहिलेकाहीँ कहीं न कहीं ठ्याक्क आउन सक्छ तर कमनली भेरी कमनली वी सी देयर इज अ नेटिभ भाल्भ एन्डोकार्डाइटिस prosthetic valve endocarditis and staphylococcal भयो भने IV drug users so these are the commonest one infective endocarditis typically occurs at the sites of pre-existing endocardial damage but infection with particularly virulent or aggressive organism can cause endocarditis previous to normal heart even है एकदमै normal heart मा पनि हुन्छ
आइभी ड्रग युजर्समा नर्मल हार्टमै हुन्छ, स्टाफाइलोकोकस मोर भाइरुलेन्ट हुन्छ, त्यसबाट पनि हुन सक्छ है त। हाउ फ्रिक्वेन्टली इट अकर्स, अहिले हामी कहाँ पनि इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस देखिरहेको छौँ, भर्ना भइरहन्छ ज्वरो आएको बिरामीहरू। When we do the echocardiography, we see the vegetation. So prevalence, the incidence rate is 5 to 15 per 100,000. And underlying conditions, what we have already discussed, rheumatic heart disease, about 1/4 of them are rheumatic heart disease. About 1/5 are congenital heart disease, or another 1/4 are other cardiac abnormalities. र नो प्री एक्जिस्टिङ कार्डियक एब्नर्मालिटिजमा पनि 1/3 केसेसहरू चाहिँ हुन सक्छ। एन्ड दिस स्ट्याटिस्टिक्स मे लिटल बिट भ्यारी, बट वाट एभर इट इज, लेट्स से अहिले यसलाई 4 क्वार्टर गऱ्यो भने के र्युमेटिक हार्ट डिजिजको ब्याकग्राउन्डमा हुनसक्छ, कन्जेनिटल हार्ट डिजिजको ब्याकग्राउन्डमा हुनसक्छ, अदर कार्डियक एब्नर्मालिटिज अर नो प्री एक्जिस्टिङ नर्मलमा पनि हुनसक्छ। यसमा अब आइभी ड्रग युजर्स पनि आयो, प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्भ पनि अदर कार्डियक एब्नर्मालिटिजमा आयो हैन त। त्यो अघि नै हामीले फर्स्टमै तिमीहरूले नै एन्सर दिएको थियो यो। सो रिलेटिभ रिस्क, इफ वी क्यालकुलेट द रिस्क, हु आर मोर रिस्कियर, अघि न फर्स्टमै फेरि पनि भनेको कुरालाई म दोहोऱ्याउँछु, हाई रिस्क, भेरी हाई रिस्क आर प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्भ, प्रिभियस इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस। एकचोटि कसैलाई इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस भयो भने he or she is prone to develop the infective endocarditis again. यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ कसैलाई भएको छ भने। अर्को अघि नै भने कन्जेनिटल हार्ट डिजिजमा पनि साइनोटिक कन्जेनिटल हार्ट डिजिज आर रिलेटिभली हाई रिस्क। एओर्टिक वाल्भ डिजिज एन्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन्स आर अगेन दि रिलेटिभली हाई रिस्क। माइट्रल रिगर्जिटेशन एन्ड माइट्रल स्टेनोसिस टुगेदर इज अल्सो दि हाई रिस्क। PDA, VSD, कोअक्टेसन अफ एओर्टा, यिनीहरू पनि हाई रिस्कमा पर्छ। यसमा सिम्पली के थाहा पाऊँ भने हाई रिस्क कति बेला हुन्छ भने प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्भ भनेपछि देयर इज अ समथिङ, इट्स नट योर आउन बडी, आफ्नो होइन, बाहिरको चिज चाहिँ ल्याएर राख्यो भने दिस इज फरेन बडी, लेट्स से फरेन बडी जस्तै रियाक्सन नगरे पनि दिस इज नट दि नेटिभ टिस्यु भनेपछि त्यो ठाउँमा पनि, र त्यो पनि फेरि जोड्ने बेलामा कहीँ न कहीँ चाहिँ जोडिएको ठाउँहरूमा चाहिँ रफ सर्फेस हुन्छ नै। सो प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्भ इज भेरी हाई रिस्क। कसैलाई पहिल्यै इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस छ भने हुन सक्ने चान्स त बढी भइ नै हाल्यो। कन्जेनिटल हार्ट डिजिज पनि साइनोटिक कन्जेनिटल हार्ट डिजिज भयो भने हाई रिस्क हुन सक्छ। त्यस्तै एओर्टिक वाल्भ डिजिज हाई प्रेसर ग्रेडियन्टले हुन सक्छ, रिगर्जिटेन्ट लिजनमा हुन सक्छ। किन हुन्छ म एउटा फोटो देखाउँछु पछि। त्यस्तै PDA, VSD मा पनि हाई ग्रेडियन्ट, एउटा लेफ्ट भेन्ट्रिकलको च्याम्बरबाट राइट भेन्ट्रिकलको च्याम्बरमा चाहिँ ब्लड हाई फ्लोबाट आउँदा हाई जेट हुने भएको हुनाले हुन सक्छ भने PDA पनि त्यस्तै एओर्टाबाट पल्मोनरी आर्टरीमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा पनि हुन सक्ने हुन्छ। सो दिज आर द रिजन वाइ दिज कन्डिसन्स आर हाई रिस्क। इन्टरमिडिएट रिस्क, माइट्रल वाल्भ प्रोल्याप्स विथ रिगर्जिटेशन्स, माइट्रल स्टेनोसिस। अब यहाँनिर कहिले काहीँ झुक्याउन सोध्न सक्छ MR and EMS, which is highly likely having the high risk having the infective endocarditis. So MR is having the greater risk than the EMS, हैन। ट्राइकोस्पिड वाल्भ डिजिज इट्सेल्फ, ट्राइकोस्पिड वाल्भ डिजिजमा धेरै रिस्क हुँदैन, तर आइभी ड्रग युजर्स हो भने यो पनि भइहाल्छ। पल्मोनरी वाल्भ डिजिज, ट्राइकोस्पिड वाल्भ डिजिज दुवै चाहिँ अलि लो प्रेसर ग्रेडियन्टको वाल्भहरू हो यिनीहरू। एन्ड लो रिस्क, द्याट इज MVP विदाउट रिगर्जिटेसन्स। कसैको चाहिँ माइट्रल वाल्भ प्रोल्याप्स छ तर त्यस्तो रिगर्जिटेसन्स छैन भने लो रिस्क भयो। अनि VSD को कम्पेरिजनमा ASD इज ह्याभिङ द लो रिस्क, किनभने ASD मा दुईटा एट्रियाको बिचमा धेरै प्रेसर ग्रेडियन्ट नै छैन। एन्ड कार्डियक पेसमेकरको टिप अफ द पेसमेकर इट पुट्स इन द राइट भेन्ट्रिकलको एपेक्समा लज गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यसमा हाई प्रेसर पनि हुँदैन, त्यो ठाउँमा ब्लडको फ्लो पनि एकदमै हाई हुँदैन, र पनि दिस इज अल्सो द फरेन बडी हो, त्यस कारणले नहुनै सक्ने होइन, तर चान्स चाहिँ कम छ, लो रिस्क है। सुनिराखेको छ है सबैले? सुनिराखेको छ नि? Yes, sir. सो भेरियस अर्ग्यानिजम, प्रोबेबली अर्ग्यानिजम मैले देखाउनुभन्दा अगाडि नै सबैलाई थाहा छ होला है।
स्ट्रेप्टोकोकाई एभ्रीबडी नोज, भेरी डेन्स, सबैलाई थाहा छ। स्टाफाइलोकोकाई एभ्रीबडी नोज, स्टाफाइलोकोकाई अरियस। ग्राम नेगेटिभ हैसेक ग्रुप एभ्रीबडी नोज, हेमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोब्याक्टेरियम, एकेनेल्ला किङ्गिना, यो सबै ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरू भयो। त्यसपछि फंगस पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ कल्चर नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, केही पनि नभइकन पनि हुन सक्छ। सो स्टाफाइलोकोकस राइट साइडेडको हो भनेदेखि चाहिँ स्टाफाइलोकोकस हाई रिस्कमा पर्छ, तर एओर्टिक र माइट्रल भ्याल्भको लागि चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकाई भेरिडेन्स नै सबैभन्दा कमनेस्ट कज हो। एन्ड दिस डेटा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज कुनै कुनै स्टडी अनुसार, तर मैले यो जुन डेटा दिएँ यो अलिकति पुरानो डेटा हो, बट स्टिल मेजोरिटी अफ केस स्ट्रेप्टोकोकाई एओर्टिक लेफ्ट साइडेड हार्टमा र राइट साइडेडको हार्टमा हो भनेदेखि स्टाफाइलोकोकाई इज मेजोरिटी। यहाँ फेरि अर्को डेटा पनि आउँछ। अब नेटिभ भाल्भ हो भनेदेखि स्ट्रेप्टोकोकाई 60%, आइभी ड्रग युजर्समा 15 to 25% स्ट्रेप्टोकोकाई हुन्छ। आइभी ड्रग युजर्समा स्टाफाइलोकोकाई इज मोर प्रिभ्यालेन्ट 50%। एन्ड अर्ली प्रोस्टेटिक भाल्भ हो भनेदेखि स्टाफाइलोकोकाई मोर कमन, लेट प्रोस्टेटिक हो भने स्ट्रेप्टोकोकाई चाहिँ पहिलोमा आउँछ। सो अलिअलि मात्र फरक। एन्ड ग्राम नेगेटिभ बेसिलाई आर मोर एमोङ द अर्ली प्रोस्टेटिक भाल्भ इन्डोकार्डाइटिस। अब सिम्पली बुझ्नु पर्यो, नेटिभ भाल्भ स्ट्रेप्टोकोकाई फर्स्ट, स्टाफाइलोकोकाई सेकेन्ड। आइभी ड्रग युजर्स स्टाफाइलोकोकाई फर्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई सेकेन्ड, ग्राम नेगेटिभ थर्ड। अर्ली प्रोस्टेटिक भाल्भ स्टाफाइलोकोकाई फर्स्ट, लेट प्रोस्टेटिक भाल्भ स्ट्रेप्टोकोकाई फर्स्ट। यसरी हेर्यौँ भनेदेखि करिब करिब हामीलाई थाहा भइहाल्छ। सो प्याथोजेनेसिस, यो पिक्चर डेभिडसनमा छैन, तर पनि अलि बुझाउन सजिलो होला भनेर मैले यहाँ राखेँ। नर्मल भाल्भ यु क्यान सी हियर, दिस इज नर्मल भाल्भ है, एकदम स्मुथ छ इन्डोकार्डियम। यो भाल्भको माथि इन्डोकार्डियम एकदम स्मुथ ग्लिसनिङ खालको सफा छ। सो त्यहाँनिर इन्डोथेलियल ड्यामेज भयो, जुन चाहिँ रोमेटिक हार्ट डिजिज हुनलाई यस्तो इन्डोथेलियल ड्यामेजहरू चाहिँ एकदम त्यसमा रोमेटिक हार्ट डिजिजमा हुन्छ। त्यस्तै यो भाल्भ नै चेन्ज गर्यो भने पनि हुन्छ। इन्डोथेलियल ड्यामेज भयो, त्यसपछि प्लेटलेट डेपोजिसन्स भयो। त्यहाँ प्लेटलेट डेपोजिसन्स भइसकेपछि दिस इज नन ब्याक्टेरियल थ्रोम्बोटिक इन्डोकार्डाइटिस भयो, स्मल। त्यहीँनिर चाहिँ अघि न डेन्टल एक्सट्र्याक्सन भने जस्तै कुनै डेन्टल प्रोसिड्युर भने जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ कथम कदाचित ब्याक्टेरियाको प्रवेश पायो, एन्ड द्याट ब्याक्टेरिया गोज देयर इन दिस नन ब्याक्टेरियल थ्रोम्बोटिक इन्डोकार्डाइटिसमा कोलोनाइज गर्यो भने, एन्ड द्याट ब्याक्टेरिया ग्रोज ओभर देयर, एन्ड ड्युरिङ दिस ग्रोथ द फर्दर प्लेटलेट्स कम्स एन्ड डेपोजिटेड। र यसरी बनेको चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसबाट चाहिँ दिस इज भेजिटेसन्स बन्छ र हेल्ड इन्डोकार्डाइटिस हुन सक्छ यस्तो। अनि यो ब्याक्टेरियल जुन ग्रोथ हुन्छ यो पार्टमा, यो जुन बढ्दै बढ्दै गर्दाखेरि फिभरहरू हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यतिकै केही नभइकन पनि बस्न सक्छ। ओ ओ ओ मिटिङ कन्टिन्यू गर्ने त्यहाँ कोही छ नि हैन? हुन्छ सर। So this is okay. So this is a pathogenesis like पहिलो स्लाइडमा मैले देखाएको थिएँ। Hallmark of the infective endocarditis, persistent endocardial or endovascular infection causing continuous bacteremia, and endothelial damage is the key predisposing insult, and subsequent platelet and fibrin deposition, and creations of a receptive milieu for bacterial colonizations. Jet lesions from regurgitations or intracardiac shunt may also damage endothelium. यो PSD मा, यो PDA मा यस्तोमा चाहिँ जेट लिजन जहाँनिर चाहिँ ठोक्किन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हुन सक्ने चान्स धेरै हाई हुन्छ। एन्ड भेजिटेसन्स मे फर्म अन सच साइट्स अफ इन्जुरी, वाट आई विल सो यु हियर। यो भन्दा पनि यहाँनिर यो पिक्चरमा हेर्नु त, जस्तै माइट्रल रिगर्जिटेसन भयो, यहाँबाट रिगर्जिटेट हुँदाखेरि यो माइट्रल भाल्भ त ओपन छ, ओपन हुँदाखेरि यो सर्फेसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्सन, यो जेट पनि भयो, यहाँनिर चाहिँ धेरै धक्का पर्ने भएको हुनाले दिस साइड्स आर मोर प्रोन टु डेभलप दि भेजिटेसन्स। सिमिलरली यो ठाउँमा पनि हुन सक्छ, तर यहाँभन्दा धेरै चाहिँ भ्याल्भमै हुन्छ। त्यस्तै कसै कसैको यो कोर्डा टेन्डिनीमा पनि ठोक्किन्छ र एओर्टिक भाल्भमा पनि यहाँ ठोक्किन्छ।
त्यस्तै VST भयो भने VST को वरिपरि पनि कहिलेकाहीँ भइराख्न सक्छ। सो भाल्भमै यहाँ एओर्टिक भाल्भमा पनि देखियो, माइट्रल भाल्भमा पनि देखियो है त। रिगर्जिटेसन्समा बेसी हुन्छ र यो माइट्रल एरियातिरको ठाउँमा चाहिँ भेजिटेसन्स देखिरहेछ भने यो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलरको साइडतिर भेजिटेसन्स देखिरहेछ। Doesn't mean that always it should be in this LV side. So often we see in the यो एओर्टिक साइडमा पनि देखिन्छ, नदेखिने होइन, किनभने यो ग्रो हुँदै गएपछि पनि देखिन्छ। भाल्भ इटसेल्फ लुक्स लाइक अ भेजिटेसन्स पनि हुन्छ है। सो माइट्रल भाल्भ लिफलेट्स हैन, ब्याक्टेरियल ग्रोथ भएर भेजिटेसन्स यसरी चाहिँ बन्न सक्छ। एओर्टिक भाल्भमा यहाँ देखिया छ, माइट्रल भाल्भमा यहाँ देखिया छ हैन। बुझियो नि हैन यो? यो चाहिँ अनि त्यस्तो भेजिटेसन्स प्याथोजेनेसिस भयो भने अनि अरु सिम्पटम्सहरु बिस्तारै आउँछ। यु क्यान सी इन द दिस इज द अटोप्सी रिपोर्ट हैन। यसमा एओर्टिक भाल्भ, दिस इजन्ट इट द एओर्टिक भाल्भ, माइट्रल भाल्भ त भन्दैन नि कसैले। दिस इज एओर्टिक भाल्भ, ट्राइलिफलेट छ यसमा, दिस इज भेजिटेसन है त। यो यो स्लाइड देखाउनु भन्दा अगाडि सो क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन्स के हुनेछ? एउटा ब्याक्टेरियमिया नै भयो, ब्याक्टेरियल ग्रोथ नै भयो, सिस्टेमिक इन्फेक्सन्सको फिचर आउन सक्छ, अर्को इन्ट्राभास्कुलर लिजनहरु आउन सक्छ, अर्को इम्युनोलोजिक रियाक्सन टु द इन्फेक्सन्स। दिस आर द थ्री रिजन फर द क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन्स। यसको आधारमा सिस्टेमिक इन्फेक्सन भएपछि भेरी सिम्पल, फिभर वी नो, जसलाई पनि कसैलाई फिभर आउन साथै keep in mind this could be the infective endocarditis, particularly if they are having the rheumatic heart disease or congenital heart disease or prostatic valve. Chills, rigors, that's also the systemic infection part. Sweats, malaise, weakness, lethargy, delirium, headache, anorexia, weight loss, backache, arthralgia. These are the systemic infections features. Myalgia. अहिले भयो भने यो सबैलाई फेरि कोरोना भाइरस भन्ला हैन। एनोरेक्सिया, आर्थ्राल्जिया, मायल्जिया, ब्याकएक भन्यो भने, फिभर भन्यो भने, तर अहिले हामी इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस पढिराख्दाखेरि एनी केस कमिङ विथ दिस सिम्पटम्स विथ द ब्याकग्राउन्ड अफ द आइदर प्रोस्टेटिक वाल्व और द rheumatic heart disease, this could be infective endocarditis. Portal of entry, commonly oropharynx, हैन, त्यसैले dental procedure बाट जान सक्छ भनेकै हो। Urinary tract, drug addictions from the IV drug users or nosocomial bacteria बाट पनि हुन सक्छ। And history मा यस्तो खालको कसैलाई फिभर आयो तिनीहरु भयो भने examinations मा fever, pallor, weight loss, asthenia, splenomegaly. So these are the features can be seen. And in the investigations, anemia, leukocytosis, raised ESR, positive blood culture. Summarized रूपमा यस्तो देखियो, तर यिनीहरु कसरी देखिन्छ त? एउटा यो ग्रुप सिस्टेमिक इन्फेक्सन को भयो भने अर्को इन्ट्राभास्कुलर डिजनले गर्दाखेरि shortness of breath, chest pain, focal weakness, stroke or abdominal pain, cold and painful extremities हुन सक्छ भने अर्को इन्ट्राभास्कुलर लिजन मध्ये नै एउटा एक्जामिनेसन्स मा मर्मर, साइन्स अफ कार्डियक फेलर, पेटिके, रथस्पोर्ट, ओस्लर्स नोड, जेनवेज लिजन। यो रथस्पोर्ट ओस्लर नोड म पिक्चरमा नि देखाउँला अहिले फेरि। एन्ड स्प्लिन्टर हेमोरेज, त्यो पनि पिक्चर देखाउँछु। स्ट्रोक, स्केमिया और इन्फार्क्सन अफ एक्सट्रिमिटीज, दिज आर द इन्ट्राभास्कुलर फेनोमेनन भयो। त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन्समा ब्लड इन युरिन, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, आर्टेरियोग्राफी, ब्रेन स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ। And this is immunological reaction, arthralgia, myalgia, tenosynovitis, or arthritis, signs of uremia, vascular phenomenon, or finger clubbing, and rheumatic factor positive immune complex in serum, proteinuria, hematuria पनि देखिन सक्छ। So what I try to show you is three things: systemic infection, intravascular complications र immunologic reactions. This यो तीनटा चाहिँ main pathological background हो। Now let me show you the things is this is in your textbook. Davidson ma palta
which gives rise to the TIA पनि हुन सक्छ अथवा अरु प्यारालाइसिस को कुराहरु पनि हुन सक्छ ठूलो पार्ट गयो भने आँखामा रक्स स्पॉट इन द फन्डस धेरै जसो हेरिदैन इट्स अ रेयर पार्ट बट यु हैव टु नो देयर इज अ रक्स स्पॉट इन द फन्डस petechial hemorrhage on mucous membrane and fundus petechial hemorrhage you can see this is a vascular phenomenon autoimmune पनि हुन्छ यसमा पनि poor dentition this is not commonly seen so much of things and splenomegaly जहिले पनि हामीले क्लिनिकल एक्जामिनेसन्स जाँच लिँदाखेरि कसैले स्प्लिनोमेगाली को बारे डिफरेन्शियल डायग्नोसिस सोध्यो भने we come across infective endocarditis is one of the reason for this splenomegaly है हो इन्फेक्टिभ कज अरु धेरै छ मलेरिया कालाजार देखि अरु थुप्रै छ तर अहिलेलाई इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिसमा पनि स्प्लिनोमेगाली हुन्छ त्यस्तै सिस्टेमिक इम्बोलाई सेरेब्रल इम्बोलाई जस्तै सिस्टेमिक इम्बोलाई भएर पेरिफेरीको आर्टरीहरुमा ब्लक भयो भने त्यो ठाउँमा पनि इन्फेक्सन्सहरु हुन सक्छ है पेनफुल पनि हुन्छ त्यसै डिजिटल क्लबिङ हुन सक्छ clubbing or splinter hemorrhage. Can you see here? David Sharma clear छ यो त्यसैको फोटो मैले खिचेर यहाँ राखिदिएको मात्र हो स्प्लिन्टर हेमोरेजहरु पनि देखिन सक्छ है त अर्को मर्मर rheumatic mitral valve disease or rheumatic aortic valve disease मर्मर अलरेडी हुन्छ तर चेन्जिङ मर्मर भनेको हिजो अस्तिसम्म देखिएको मर्मर भन्दा आज चाहिँ मर्मरको ग्रेड चेन्ज भयो अथवा मर्मरको क्यारेक्टर चेन्ज भयो भनेदेखि अथवा नयाँ खालको मर्मर आयो भने यसको मतलब भ्याल्भमा भेजिटेशन्स चाहिँ हल्लिरहेछ हैन एन्ड दैट भेजिटेशन्स इज कजिङ द यदि माइट्रल स्टेनोज छ भने रिगर्जिटेशन्स गराउन सक्यो रिगर्जिटेशन्स छ भने पनि अझ धेरै सिभियर रिगर्जिटेसन गराउन सक्यो भाल्भ झन् कोएप्टेसन गर्न पाएन अथवा नयाँ कुनै मर्मर आयो भने पनि we have to think भेजिटेशन्स हो कि भनेको इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस हो कि so this is called the changing murmur or varying murmur. Some people may have the conduction disorder like यो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक हुन सक्छ सेप्टममै एब्सेसहरु भयो भनेदेखि अथवा हार्ट ब्लक पनि डिफरेन्ट ग्रेडको हुन सक्छ कन्डक्सन डिसअर्डर भनिसकेपछि यो यसै नोटबाट आएको पी वेभ हो त्यो पी वेभ एट्रियल डिपोलराइजेसनबाट भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसन्स हुने बेलामा चाहिँ लामो समय लिन सक्छ अथवा इरेगुलर हुन सक्छ देन कार्डियक फेलर को कारण के होला त आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड if there is a large vegetation either in aortic or mitral valve that vegetations will cause the regurgitations or worsening the regurgitations and which will cause the backward flow or the pulmonary edema हुन सक्ने धेरै भयो pulmonary edema धेरै भयो भने